Yeah, good morning, everyone. Welcome to another lab session program. Lab session today we are going to discuss about a lab session. So already you can see a video that I have done explaining the lab exercise one. So today I'm going to explain about the lab exercise two. Okay. So lab exercise two, it has 4 programs. R19 Java lab programming lab exercise 2, it has 4 programs totally. Everything is related to sorting and searching mechanisms, which makes use of arrays concept in Java. Okay. So, but according to the syllabus, we haven't covered arrays concept now. But in the previous class, I explained you how the arrays will be used. Okay, that is by using a new operator, you can declare a dynamic array, right? Okay, let's while explaining the program, I'll try to explain the concept of array also. So here, the lab exercise 2, we have a first program which is called as write a Java program to search for an element in a given list of elements by using a binary search mechanism. Most of you are very aware of DS programs, I think. Okay. So with the help of that knowledge, you can understand what is a binary search is. Or otherwise, I'll just try to explain what is a binary search first with the help of a small diagram. See here, this is the binary search mechanism. If you take a set of numbers or a list of numbers, the first element is called as a low and the last element is called as a high. Then what you will try to do is you will find out the mid value. Mid value, how will you get is low plus high by 2. Okay, so mid is equal to low plus high by 2. So when you calculate this formula, you will get the mid value, which is of 38 in this example. Okay. And then what we try to do is we consider the left array and we consider the right array. There are 2 parts of the arrays. One is up to this low to mid and second one is mid to high. But we use only 2 variables here. We'll use generally a binary recursion mechanism. So first of all, you need to divide the total array into 2 parts. Okay. Then you will try to again find out, try to again search a value in the left array or in the right array. Okay, so first of all, you will try to calculate the mid value and which is equal to your search value. You will equate that with the search value. If your mid value is equal to search value, then obviously you find out the number where which you are searching. Okay. Otherwise, it may be in the left subarray or it may be in the right subarray. Okay. Then you will try to consider the left subarray. Then the position of the low will not be changed. But what is the position of the high? High is equal to mid plus 1. Okay. Sorry, high is equal to mid minus 1, I think. Because we need to search in this array 5, 12, 17, 23. Mid minus 1. High is equal to mid minus 1. Otherwise, if you want to search for the right subarray, then your low position will be changing. Low is equal to mid plus 1. That means from 44, it will search up to 90. The high position will be same. So there are 2 different mechanisms here. One is, first of all, you will try to find out the mid value. If you found that your key value is mid value, then it is okay.
ఓకే, మనం సర్చ్ చేస్తున్న వాల్యూ మిడ్ వాల్యూలోనే ఉంటే అది ఓకే. కానీ ఒకవేళ అలా లేదంటే కనుక ఇట్ మే బి విత్ ఇన్ దిస్ లెఫ్ట్ సబ్ అరే ఆర్ విత్ ఇన్ దిస్ రైట్ సబ్ అరే. ఓకే, సో ఫర్ ద లెఫ్ట్ సబ్ అరే మిడ్ పొజిషన్ ఇప్పుడు లో అండ్ హై రెండు మాత్రమే తీసుకుంటాం మనం. సో హై ఏమవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా హై ఏమవుతుంది అంటే లో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. యువర్ హై విల్ బి మిడ్ -1. మిడ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉంది కదా, సో దీనికన్నా ఒక వాల్యూ ముందు మనం సర్చ్ చేయాల్సింది 5, 12, 17, 23 లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో యువర్ హై వాల్యూ విల్ బి మిడ్ -2. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇందులో లేదు అంటే డెఫినెట్ గా ఇందులో ఉంటుంది. అంటే 44 నుంచి 90 వరకు సర్చ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇది మిడ్ వాల్యూ, ఇది హై వాల్యూ. ఇప్పుడు మిడ్ వాల్యూని మనం ఏం చేయాలి, లోగా మార్చాలి. అంటే లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 అంటే 44 నుంచి. సో వాట్ ఈస్ నౌ లో, లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1. వాట్ ఈస్ మిడ్ ప్లస్ 1? 4 + 1 5. సో నౌ ఇట్ విల్ షో హియర్ ఇది లో వాల్యూ అనమాట. సో ఇది లో, ఇది హై. సో వీటి మధ్యలో మీకు నంబర్ దొరుకుతుంది అనమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు చెక్. సో ద సేమ్ థింగ్. So he has taken, instead of low and high, he has taken first and last. Don't be get confused. First and తీసుకున్నాడు low అనే value, last అనే value high గా తీసుకున్నాడు. So we'll start with writing a class and then public static void main string logs of. Then int 3 variables we have to take first, last and middle. Now you will take some array. Okay, array I am directly giving the values. Int a of is equal to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 78. Okay, 78. So what is the size of the array? When you declare the numbers directly, size of the array will be automatically taken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 values. So array size will be 7. Okay. Now, first what he is trying to do is he tried to print the contents of the array. Array of the contents will print this out. So for loop రాసుకున్నాడు, for I is equal to 0, I less than a dot length. What is a dot length? A is nothing but an array. So array dot length. Array dot length అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే it will give the length of the array. So I less than 7, length of the array 7 కదా, కాబట్టి I less than 7, I plus plus system out dot print plus of a of I. So it will print all the values of the array. After that you will try to print some new line. Then you have taken your key value will be 60. అంటే మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన వాల్యూ 60 గా తీసుకున్నాడు. Now what he is trying to do is ఫస్ట్ మనం లో అండ్ హై రెండింటికి బౌండరీస్ ఫిక్స్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ లో? లో ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0. ఓకే, ఎందుకు 0 అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ 0 కదా, లో అనేది ఇండెక్స్ 0లో ఉంటుంది కాబట్టి 0. సో ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ బట్టి ఏం తీసుకున్నాడు, ఫస్ట్ తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. లాస్ట్ అంటే ఏ ఆఫ్ ఏ డాట్ లెంత్ -1 అంటే అరే యొక్క లెంత్ ఎంత 7. 7 - 1 తీసుకోవాలి. ఎందుకు సార్ 7 - 1 తీసుకోవాలి అంటే 7 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఎక్కడ దాకా ఉంటాయి, 6 దాకే ఉంటాయి. కాబట్టి -1 నేను తీసుకున్నాడు, అది లాస్ట్. సో యువర్ ఫస్ట్ ఈజ్ 0 అండ్ ద లాస్ట్ ఈజ్ 6. ఓకే, నౌ హీ ఈస్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద మిడిల్ వాల్యూ, ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ బై 2. సో 6, 0 + 6 / 2, 3. Okay, that is your mid value. Now you need to check for the mechanism, అంటే whether ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం కోసం ఇలా తీసుకోవాలి. While first less than equal to last అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు, that is a condition you need to write first less than last. If a of middle is less than key అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్న వాల్యూ మిడ్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంది, ఇటు ఉంది. ఓకే, ఇటుందంటే అప్పుడు ఏం మార్చాలి? Okay, we need to change first is equal to mid plus 1. First is equal to middle plus 1. That means you check the second part of the array. So ఇక్కడ లో చేంజ్ అవుతుంది, మిడిల్ ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, అదర్వైజ్ ఏ ఆఫ్ మిడిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కీ అంటే మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ లోనే ఉంది అనుకోండి, దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ప్రింట్ చేసి దాని లొకేషన్ ప్రింట్ చేసి సింపుల్ విల్ ట్రై టు బ్రేక్. అదర్వైజ్ ఎల్స్ అంటే అది మధ్యలో కూడా లేదు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కూడా లేదు, అప్పుడు ఏముంటుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోకి వస్తుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోకి అప్పుడు ఏం మార్చాలి,
last is equal to middle minus 1. That means it will be the first part of the array. ఈ part లో ఉంటుంది అన్నమాట. Okay, so binary search లో obviously we need to take the values in a order. Okay, order లో మనం తీసుకోవాలి, సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ the values are in sorted order here. ఓకేనా, కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనం మిడిల్ వాల్యూ, ఒకవేళ ఈ మిడ్ వాల్యూ నేను సర్చ్ చేస్తున్న వాల్యూ కాదు అంటే, 40 కాదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 40 కన్నా అబోవ్ కదా, 60 అంటే 40 కన్నా అబోవ్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోనే కదా ఉండేది అది. కాబట్టి మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, ఫస్ట్ మార్చాము, అంటే లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 మార్చాము. ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడిల్ ప్లస్ 1 అంటే ఇట్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అరేలో ఉంటుంది. ఒకవేళ అలా కాదు అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఈ వాల్యూ అంటే మనం వెతికే వాల్యూ 40 కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, తక్కువ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇటు ఉంటుంది. బికాస్ వాల్యూ సర్చ్ లో మనం వాల్యూ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో తీసుకుంటాం. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా మనకి సర్చ్ చేసే వాల్యూ 40 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇటు ఉంటుంది అనమాట. ఇటు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, లోని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాలి, అంటే ఫస్ట్ వాల్యూని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాలి. దీన్ని మాత్రం లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ మైనస్ 1 అని చేయాలి. సో అదే ఇక్కడ రాశారు, మిడిల్ మైనస్ 1. ఓకే, ఒకవేళ మనం సర్చ్ చేస్తూ చేస్తూ చివరి దాకా వెళ్ళిపోయాం, ఫస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ లాస్ట్ వచ్చేసింది అంటే జీరో వాల్యూ, మనం ఫస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని ఎలా చెప్తామంటే, ఫస్ట్ 0 నుంచి సర్చ్ చేస్తాం, 0 ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వస్తుంది, 0 1 2 3 4 5 6 ఇలా మనం మొత్తం వాల్యూస్ ని సర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 less than 8 లేకపోతే 0 less than 7, 0 less than 6, 0 less than 5 ఇలా వస్తూ ఉంటే ఓకే. అలా కాకుండా ఫస్ట్ అనేది హై కన్నా ఎక్కువైపోయింది, అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ కన్నా ఎక్కువైపోయింది ఇండెక్స్ వాల్యూస్ లో, అంటే 8 less than 0 అని వచ్చిన కండిషన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అసలు ఇంకా మొత్తం సెర్చ్ చేసేసాము, దెర్ ఇస్ నో ఎలిమెంట్ ఫౌండ్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ లాస్ట్, ఫస్ట్ గ్రేటర్ అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుతుంది. Okay, I'm talking about only the index value. So first greater than last item. So obviously we can say that element is not found, right? So try to execute this program. Here somewhat console is running right now. So this program you can execute again. Then it will find the value 60 at some location. So I'll just increase the you can see here the binary search with the values. First of all, values of the values after 16 found at the location 6. Okay. So this is how binary search will execute it. The second program is he has given bubble sort. Okay. First of all, you will try to you will have to know about bubble sort. Bubble sort is an example. Bubble sort generally what we do in bubble sort is, suppose we have elements 6 1 8 5 3. You will search first two values. First two values ni మనం చెక్ చేస్తాం. If these two are in a proper order, 1 ముందు ఉండాలి 6 తర్వాత ఉంటే గనక నో ప్రాబ్లం, లేకపోతే ఏం చేస్తాం మనం షఫల్ చేస్తాం, 1 ని 6 లో పెడతాం, 6 ని 1 లో పెడతాం. ఓకే, అంటే ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ సార్ట్ అయిపోయింది. Then I'll go for the next two elements.
ఓకే 6 8 నెక్స్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఈ రెండు సార్టింగ్ ఆర్డర్ లోనే ఉన్నాయా ఉన్నాయి కాబట్టి యూ జస్ట్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ హియర్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ 8 5 ఓకే ఈ రెండు సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయా లేవు సో యూనిట్ ఇంటర్చేంజ్ 5 ని 8 పొజిషన్ లోకి 8 ని 5 పొజిషన్ లోకి పెట్టాలి వచ్చేసింది ఆ తర్వాత అగైన్ యూ గో విత్ ద లాస్ట్ థింగ్ 8 3 ఓకే 8 3 ని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి 3 ని 8 పొజిషన్ లోకి 8 ని 3 పొజిషన్ లోకి పెట్టాలి సో ఇది ఒక్కసారి చేసాం మనం వన్ టైం చేసినప్పుడు యూ గెట్ ద వాల్యూస్ 1 6 5 3 8 బట్ ఈజ్ ఇట్ ఎ సార్టింగ్ ఆర్డర్ ఇది సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఉందా లేదు సో అగైన్ యూ నీడ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్ ఓకే సో ఈసారి 1 6 ఇంటర్చేంజ్ చేంజ్ అవసరం లేదు బికాస్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్ 6 5 సో అగైన్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి 5 ని 6 పొజిషన్ లోకి 6 ని 5 పొజిషన్ లోకి అలాగా ఎప్పటిదాకా అయితే సార్టింగ్ అవుతా సార్టెడ్ ఆర్డర్ లోకి వస్తాయో అప్పటిదాకా దిస్ హ్యాస్ టు బి రిపీటెడ్లీ డన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బబుల్ సార్ట్ okay so the same program written here so first of all I'm taking an array some with some values 10 5 8 2 12 3 9 1 then again I'm finding out the length of the array arr dot length which is called as the length of the array which I'm taking here so now first of all I'm printing the array ni print chestunanu aa tarvata oka new line print chesanu now I'm taking a temporary variable okay now what I need to write two loops okay for I is equal to 0 I less than n I plus plus j is equal to 1 j less than n minus a j plus plus ఇది j ఏంటి ఇక్కడ j is equal to 1 ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ నేమో ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 ఇది తీసుకోవాలి దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ వాల్యూ దాని నెక్స్ట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 ఇది ఓకే సో ఇది ఏమో I వేరియబుల్ ఇదేమో j వేరియబుల్ అలా తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో ఇంట I is equal to I minus I is equal to 0 I minus I less than n I plus plus j1 j less than n minus I okay j plus plus ఇప్పుడు if array of j minus 1 greater than array of j okay what is array of j minus 1 j 1 కదా 1 minus 1 అంటే 0 అంటే array of 0 వస్తుంది ఫస్ట్ లొకేషన్ వచ్చింది greater than arr of j what is j j లో initially 1 ఉంది so 0 and 1 so array of 0 10 array of 1 5 ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేయాలి this is what the logic of bubble sort okay if at all they are greater అంటే ముందు వాల్యూ j minus 1 వాల్యూ j వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే 10 is greater than 5 ఇక అంతే కదా ఇప్పుడు ఈ లూప్ లో మనం ఈ వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ 10 వాల్యూ a of 0 సో దీంట్లోకి వస్తుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ దీంట్లోకి వచ్చింది సో 10 గ్రేటర్ దాన్ 5 10 గ్రేటర్ దాన్ 5 అయితే ఏం చేయాలి need to interchange so 5 ని 10 పొజిషన్ లోకి 10 ని 5 పొజిషన్ లోకి పెట్టాలి సో దట్స్ వై I am taking a temporary variable సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 0 లో ఉన్న వాల్యూని టెంప్ లోకి పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న వాల్యూ దీంట్లోకి మార్చి అలాగే ఇప్పుడు దీంట్లోకి టెంప్ లో ఉన్న వాల్యూని ప్లేస్ చేయాలి సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డు విత్ ద array okay so this has to be properly repeated until all the elements are in a sorting order so that's why we are writing this I plus plus and j plus plus so అన్ని మొత్తం సార్ట్ అయ్యేదాకా ఇదంతా కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ఓకే గ్రేటర్ దెన్ అయితేనే లెస్ దెన్ అయితే వుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ okay so less than అయితే would not do anything just simply we left it okay so this is what we call it after sorting you just print the contents of that array okay now if you try to execute the same thing here so it will display the output see array before bubble sort there are the numbers initially we have taken 10 5 8 2 12 3 9 1 after bubble sort it is placed in a proper order 1 2 3 5 8 9 10 1 right so this is called as a bubble sort next thing is merge sort okay merge sort for merge sort there is a very big program make using of recursion here I'll tell you so merge sort is basically like an example
See, basically merge sort happens in this way. First of all, there is an array. Okay, you divide the array into two parts. You find out the mid value. You divide the array into two parts: 10, 6, 8, 5, 7, 3, 4. Then what you will do is, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అరేని మళ్ళీ టూ పార్ట్స్ చేయాలి. ఈ 10, 6, 8, 5 ని టూ పార్ట్స్, 10, 6, 8, 5. ఓకే, 10 అని మళ్ళీ 6 ని టూ పార్ట్స్. సో ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. 10 into 10 is a separate element, 6 is a separate element. Now what we will try to do, దీన్ని సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో చేయాలి. ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ చేసేదాకా దాన్ని డివైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఆఫ్టర్ దట్ యూ పెర్ఫార్మ్ ద సార్టింగ్. ఓకే, సో 6, 10 రావాలి. యాక్చువల్గా అయితే 6, 10 అని మెర్జ్ అవ్వాలి. మనం 6, 10 వచ్చింది. తర్వాత 8, 5 ఇది ఏ ఆర్డర్లో ఉండాలి? 5, 8 ఆర్డర్లో ఉండాలి. సో ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ ట్రై టు ఇంటర్చేంజ్. 5ని 8లోకి, 8ని 5లోకి పెట్టాలి. సో యూ గెట్ ద these two. Now this array and this array will be merged. While merging, it will perform the again sorting 5, 6, 8, 10. So this is the entire part of the again 7, 3, 4 అనేది ఒక సబ్ array. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే 7, 3ని డివైడ్ చేసుకున్నాము. 4 సింగిల్ ఎలిమెంట్ గా ఉంటుంది. సో 7, 3ని మళ్ళీ 7, 1, 3, 1 విడివిడిగా తీసుకున్నాం. దెన్ అగైన్ విల్ ట్రై టు సార్ట్ ఇట్. 3, 7 అనే ఆర్డర్ లో పెట్టాలి. తర్వాత 3, 7, 4 ఇప్పుడు ఈ మూడు ఇదొక అరే, ఇదొక అరే, దీన్ని మర్జ్ చేస్తే 3, 4, 7 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు 5, 6, 8, 10 అనేది ఒక అరే, 3, 4, 7 ఒక అరే. ఈ రెండింటిని మర్జ్ చేస్తే సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో మర్జ్ చేసి మనం పెట్టాలి. సో 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So this is how the merge sort will be done. Okay, so the same thing here he tried to explain in the program. What he will try to do is మనకి మొత్తంగా రెండు అరేస్ కావాలి. ఒరిజినల్ అరే కావాలి ఏఆర్ఆర్, దెన్ లెఫ్ట్ అరే ఒకటి కావాలి, రైట్ అరే ఒకటి కావాలి. బికాస్ యూ ట్రై టు డూ ఇట్ ఇన్ ఏ 2 separate arrays. 2 separate arrays లో పెట్టి దాన్ని మర్జ్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ గా నువ్వు దాన్ని మర్జ్ చేస్తావు. కాబట్టి మొత్తం 3 arrays కావాలి. One is the initial array. Okay, so class merge sort. Then you are writing first of all we'll do with the main program. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. సపోజ్ చూడండి, అరే తీసుకొని దాంట్లో వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆ గివెన్ అరేని ప్రింట్ చేశాను. ప్రింట్ అరే అంటే ఒక మెథడ్ ఇది. ఇది డైరెక్ట్ గా అరే మొత్తాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మెర్జ్ సార్ట్ అనే ఒక క్లాస్ రాసాం మనం. ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి న్యూ మెర్జ్ సార్ట్ ఆఫ్ ob.sort అనే అందులో ఒక సార్ట్ అనే ఫంక్షన్ రాసాము. సో వాట్ వీ నీడ్ టు గివ్ యాజ్ ఎ పారామీటర్ టు దట్ ఫంక్షన్ ఇస్ అరే పేరు, దాని ఇనీషియల్ లెంత్, దాని ఫైనల్ లెంత్. ఓకే, ఇది మొత్తం దానికి ఇవ్వాలి. దాన్ని ఫైనల్లీ సార్ట్ చేసిన తర్వాత అది ప్రింట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. బట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ మెర్జ్ సార్ట్ క్లాస్. ఓకే, మెర్జ్ సార్ట్ క్లాస్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద right, see this is the merge sort class. In that we are writing 2 different functions. One is merge అనే ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి. ఆ తర్వాత సార్ట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి. మెర్జ్ అంటే సింపుల్ గా మనం మెర్జ్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, సార్ట్ అంటే దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ లాజిక్. See here. So what we'll do is merge చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం 2 సబ్ ఏరియాస్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ n1 అనే ఒకటి తీసుకోవాలి, n2 అని ఒకటి తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇది L అంటే లోయర్ వాల్యూ, R is the final value and M is the mid value. Right? So first you need to divide the array into 2 subparts. అరేని మనం ఎలా డివైడ్ చేస్తాము? ఫస్ట్ మిడ్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L plus R/2. ఓకే, అలా కాకపోయినా ఇలా రాసిన సేమ్ అనమాట. M minus L, మిడ్ మైనస్ L plus 1. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అరే ఇండెక్స్. అలాగే సెకండ్ అరే ఇండెక్స్ ఇస్ R minus L. సో విచ్ ఈస్ లెఫ్ట్ అరే అండ్ రైట్ అరే, రెండు కూడా కొత్త అరేస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు అరేలో ఉన్న లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఎల్ ఆఫ్ దాంట్లోకి పంపించాలి. ఓకే,
ఓకే, సో అందుకని ఈ రూట్ రాసాం. సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ చూడండి, కాపీ ద డేటా టు ద టెంపరరీ అరేస్. ఓకే, వన్స్ మనకి ఇలా డివైడ్ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ని అంటే ఈ ఫస్ట్ 10, 6, 8, 5 అనే పార్ట్ని లెఫ్ట్ అరేలోకి తీసుకోవాలి, అలాగే ఈ పార్ట్ని రైట్ అరేలోకి తీసుకోవాలి. ఓకే, సో తీసుకున్న తర్వాత ఇది లెఫ్ట్ అరే, ఇదేమో రైట్ అరే, దాంట్లోకి వాల్యూస్ తీసుకున్నాడు. తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఒరిజినల్ గా లాజిక్ చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ I less than n1 and j less than n2 రెండు అరేస్ లోని కంపారిజన్ చేయాలి. ఓకే, మర్జింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమవ్వాలి, సార్ట్ అయ్యి మర్జ్ అవ్వాలి. కాబట్టి I less than n1, j less than n2 తీసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇఫ్ L of I less than R of j అయితే అంటే L of I అంటే ఏది, ఇది ఫస్ట్ 10 కనుక లెస్ దాన్ R of j. ఓకే, R of j అంటే ఏది, ఇది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పార్ట్ లో మెర్జింగ్ జరుగుతుంది అనమాట. మెర్జ్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో 6, 10, 5, 8 ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేసేటప్పుడు మనం సార్ట్ చేసి మెర్జ్ చేయాలి. సో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకొని సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటే ఓకే, అదర్వైజ్ L of I అనే దాంట్లోది అరే ఆఫ్ k లో పంపించాలి. ఓకే, సో L of I అంటే ఇదే కదా. సో దీన్ని మనం ఫైనల్ అరేలో పంపించాలి. ఇప్పుడు అది లెస్ అయితే, ఒకవేళ లెస్ కాకపోతే దీన్ని పంపించాలి. R of G అనే దాంట్లో నుంచి 5 తీసి ఈ ఫైనల్ అరేలో పంపించాలి. ఓకే, దట్స్ వాట్ హీ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ హియర్. లెస్ దాన్ అయితే కానీ ఇది చేయండి, ఎల్స్ అయితే R of J లో ఉన్న వాల్యూని అరే ఆఫ్ k లో పంపించాలి, అక్కడ J++ చేయాలి. ఓకే, సో ఇలా మొత్తం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కాపీ చేసి చివరికి మొత్తం లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లోకి అరేలోకి, తర్వాత రైట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లోకి అరే ఆఫ్ k లోకి తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత దెన్ you perform the sort. Sort is nothing mid value. How you find the mid value? L plus R by 2. Then ఏం చేస్తాం మనం, ఫస్ట్ హాఫ్ ని సార్ట్ చేయాలి, సెకండ్ హాఫ్ ని కూడా సార్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ హాఫ్ సార్ట్ చేయడానికి ARR L, M. This is the byte research logic here. Okay. సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి M+1 to R. R is nothing but here last element. సో ఈ రెండు సార్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు చివరిలో మెర్జ్ చేయాలి. మెర్జ్ అనే ఫంక్షన్ ఇక్కడ కాల్ చేశాం. సో మెర్జ్ అనే ఫంక్షన్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం పైన ఇంప్లిమెంట్ చేసింది మెర్జ్ అనే ఫంక్షన్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ హౌ విల్ డూ విత్ ద మెర్జ్ సార్ట్. I'm trying to execute it. Okay, see here the given array have, it is printed like 12, 11, 13, 5, 6, 7, and after sorting it is printed 5, 6, 7, 11, 12, 13. Right? Next, the last program that we have in second exercise, which is a D. Write a Java program using string buffer to delete or remove character. స్ట్రింగ్ బఫర్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది జావాలో, దాన్ని యూజ్ చేసి వీడు ఏం చేయమంటున్నాడంటే డిలీట్ అండ్ రిమూవ్ చేయండి, వాల్యూస్ ని డిలీట్ చేసి రిమూవ్ చేయండి అంటున్నాడు. ఓకే, డిలీట్ ఆర్ రిమూవ్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, string buffer is a class which is used to initialize the strings. In Java, string buffer class is used to initialize the strings. అంటే ఒక కొత్త స్ట్రింగ్ ను డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే మన string buffer class ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Or otherwise we can simply string s1, string s2 అని కూడా రాయొచ్చు. But in particular he has given use this string buffer class. So that's why string buffer SB is the object for string buffer is equal to new string buffer of, and then I am giving the one statement string which is a Java program. Okay. So next statement is you try to print that statement. Java programming print చేసిన తర్వాత now SB is equal to SB dot delete 2 to 6 అంటే ఇండెక్స్ 2 నుంచి 6 వరకు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ని డిలీట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఇండెక్స్ ఆబ్వియస్లీ స్ట్రింగ్స్ లో స్టార్ట్ విత్ 0. సో 0 is J, 1 A, 2 V. సో V నుంచి 2, 3, 4, 5, 6
పిఆర్ దాకా అంటే 2 నుంచి 6 దాకా ఇదంతా వెళ్ళిపోవాలి. సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ జేఏ ఓజిఆర్ఏఎంఎంఐఎన్జి ఇది రావాలి అవుట్పుట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. అగైన్ హీ హస్ టేకింగ్ సమ్ అదర్ న్యూ స్ట్రింగ్, ఇంకోటి మళ్ళీ కొత్త తీసుకున్నాడు స్ట్రింగ్ లెటర్స్ లెర్న్ జావా విత్ ద సేమ్ ఎస్బి. ఓకే, విత్ అంటే ఆల్రెడీ ఇది వచ్చి రీడ్ అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఎస్బి అనే ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఇది కాపీ అవుతుంది లెటర్స్ లెర్న్ జావా. సో దాన్ని కూడా ప్రింట్ చేశాడు. ఈసారి ఏం చేశాడు 0 నుంచి 7 వరకు కూడా ప్రింట్ చేశాడు ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ దాకా రీడ్ అవుతుంది. ఐ థింక్ 0 1 2 3 4 5 6 7. సో 0 to 7 వరకు డిలీట్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ డిలీట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ లెటర్స్ అనేదాకా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as a string buffer class. So I'll try to execute it again. See here, first string 1 Java programming. After deleting, what you get is charogrammy. Okay, I told you that VA PR and read అయిపోతుంది. Next string is letters than Java. So it is from 0 to 7 letters read అవ్వాలంటే 4 5 6 7. ఓకే, టోటల్లీ 0 నుంచి 7 వరకు ఉన్న మొత్తం లెటర్స్ రీడ్ అయిపోయి లెర్న్ జావా అనేది మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ హౌ we do the programs in second exercise of lab programs, right? So you follow all these things and just I'll share you the programs so that you can execute in any online editor or simply you can execute if you have a desktop system Java installed in it and you can execute it. Otherwise you can execute with online editor also. Okay, I'll share the programs to you. Right, practice these programs. Okay.